నమస్కారం గంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. పార్లమెంట్ ఉభయ సభల వాయిదా తర్వాత ఆందోళనలు, ఎన్డీఏ ఇండీ కూటముల పోటాపోటీ ప్రదర్శనలు. లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాతో రాహుల్ గాంధీ భేటీ, సభా కార్యకలాపాలపై చర్చ. నీట్ పేపర్ లీక్ పై ఇవాళ చర్చ చేపడతామన్న కిరణ్ రిజిజు, విపక్ష సభ్యులు షరతులు విధించడం మొదలుపెట్టారని వెల్లడి. ఇరవై 25 అజెండా అంశాలపై కొనసాగుతున్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గ భేటీ, రెండో దశలో 3168 ఉద్యోగాల భర్తీకి పచ్చజెండా. భూమన భూ ఆక్రమణలపై ఎట్టకేలకు చర్యలు, తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ భూములు స్వాధీనం. లోక్సభ సమావేశాల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 17th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 22nd July 2026. प्रश्न यह है कि यह सभा 22 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। कुछ कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी? सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया, हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू नहीं। हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया, आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन नीट पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम आंदोलन करना चाहते हैं। आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो। और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पे चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।
आप भी साथ है, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संसदीय कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 महासचिव जी। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. आइटम नंबर 4 श्री बालासारी जी। I raise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50 and 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4. आइटम नंबर 5 श्री विप्लव कुमार देव। Sir, I rise to present the third report, Hindi or English version of the Committee on Absence, members of the sitting for the House, as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री बी मेहताब जी। Honorable Chair, I rise to present a copy of the report, Hindi and English version, on the bill, the Securities Market Code 2025 of the Standing Committee on Finance, as listed against my name in serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7 श्रीमती के कानेमुजी जी। I raise to present the 15th and 16th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food Public Distribution as listed against my name in today's list of business. माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज बी सीटेड। आप सब लोग, अगर आप 17 युवाओं के हक के बारे में अगर चर्चा करते हैं, चर्चा चलाना चाहते हैं, तो सदन चलने तो दीजिए पहले। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा? सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। आप अगर सदन चलाना चाहते हैं तो सदन को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। ये उचित नहीं है बार बार एक तरफ आप छात्र युवाओं का हक के बारे में बात करते हैं और सदन चलने नहीं देते हैं। ये उचित नहीं है। प्लीज आप जाकर के अपने सीट पर बैठिए। प्लीज आप जिस हिसाब से सदन में चर्चा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। ऐसे आप ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सदन ऐसे बाधित करेंगे, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
పార్లమెంటు ప్రాంగణంలోని మకర్ ద్వార్ వద్ద అధికార ఎన్డీఏ ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటములకు చెందిన ఎంపీలు పోటాపోటీగా ఆందోళన చేశారు. ఉభయ సభలకు చెందిన ఇరు వర్గాల సభ్యులు ఒకే చోట ఏకకాలంలో నిరసన చేపట్టారు. తమ తమ డిమాండ్లను వినిపిస్తూ నేతలు ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేస్తూ నిరసనలో పాల్గొన్నారు. పేపర్ లీక్కు సంబంధించి విపక్ష ఎంపీలు ప్లకార్డులు ప్రదర్శించి కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మరోవైపు విద్యార్థుల అంశాన్ని ప్రతిపక్షాలు రాజకీయం చేస్తున్నాయని అధికార పక్షం ఎంపీలు నినాదాలు చేశారు. అధికార ప్రతిపక్ష సభ్యులు ఒకే సమయంలో పోటాపోటీగా ఆందోళనలు చేయడంతో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। పార్లమెంటు ప్రాంగణంలోని మకర్ ద్వార్ వద్ద ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి చేపట్టిన ఆందోళనలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలతో పాటు పలువురు ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ బ్యానర్లు, ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. పేపర్ లీకేజీల అంశంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులపై జరిగిన దాడిపై ప్రధాని మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు ఇండియా కూటమి ఎంపీలకు సరిగ్గా ఎదురుగా నిల్చున్న అధికార ఎన్డీఏ ఎంపీలు కూడా నిరసన చేపట్టారు. విద్యార్థుల అంశాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ప్రతిపక్షాలు రాజకీయం చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. నీట్ అంశంలో పార్లమెంట్లో విపక్షాలు చర్చించాలని పేర్కొన్నారు. చర్చకు రాకుండా విద్యార్థులకు ఏదో భ్రమ కలిగించారని చూడొద్దని విమర్శించారు. ఇరు వర్గాల నేతలు ఎదురెదురుగా నిలబడి పోటాపోటీగా నినాదాలు చేయడంతో పార్లమెంటు వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. चर्चा करो। फाइल है फाइल है फाइल है फाइल है फाइल है फाइल है। सदन में आओ, सदन में आओ, जवाब दो, जवाब दो। इंडी गठबंधन के भ्रष्ट युवराज युवरानियों की तरफ देख रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत से, चर्चा से आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों चर्चा में शामिल नहीं हो रहे। देश जानना चाहता है किस विदेशी टूल किट का हिस्सा बनके आप भारत के हमारे बच्चों को
के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक घोटियां सेट करने का प्रयास राहुल गांधी सहित ये भ्रष्ट युवराज युवरानियों का टोला कर रहा है। आइए चर्चा करिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत आपके शब्दों को सुनना चाहती है। सच तो ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तिनका बता रहा है कि राहुल गांधी जी के पास बताने को कुछ नहीं। अगर चर्चा हुई तो उनका झूठ का भ्रम, उनकी झूठ की कवायद टूट जाएगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार नौजवान बच्चों के हक में है, बच्चों के साथ है। बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और एक एक दोषी को कठोरतम सजा दी जाएगी। రెండో దశ జాబ్ క్యాలెండర్లో భాగంగా 3168 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. నేతన్న భరోసా కింద 50 ఏళ్లలోపు బీపీఎల్ చేనేత కుటుంబాలకు ఏటా 25,000 ఆర్థిక సాయం ప్రతిపాదనపైన కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది. దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యకు అవకాశం కల్పించేలా బాపట్ల జిల్లా వెదుళ్లపల్లిలో వినికిడి లోపం ఉన్న విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటుకు ఆమోదం లభించింది. 25కు పైగా కీలక అజెండా అంశాలపై మంత్రివర్గం ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకోనుంది. గోదావరి పుష్కరాలు 2027 కోసం భద్రతా ఏర్పాట్లకు 50 కోట్లు మంజూరు, అగ్నిమాపక శాఖ ఆధునీకరణకు ఆమోదం వంటి అంశాలపైన చర్చించనున్నారు. పరిశ్రమలు, విద్య, మౌలిక సదుపాయాలకు ఊతమిస్తూ వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు, ఏపీ మార్క్ఫెడ్కు 300 కోట్ల రుణానికి ప్రభుత్వ గ్యారంటీ, విష్ణు ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ, చలపతి యూనివర్సిటీలను ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల జాబితాలో చేర్చే ఆర్డినెన్స్ కూడా మంత్రివర్గం పరిశీలించనుంది. నీటిపారుదల రంగంలో నేరెడ్డి బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి 641.10 కోట్ల రూపాయల పరిపాలనా అనుమతి, హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ ఫేజ్ 2 పనుల వ్యయాన్ని 312 కోట్ల రూపాయలకు పెంచే ప్రతిపాదనలు కీలక అజెండాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల భుజానికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నందున ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశానికి రాలేకపోయారు. పొగాకు రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుందని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ముందస్తు చర్యల వల్ల కొన్ని పంటలకు అధిక దిగుబడులు వచ్చాయని తెలిపారు. రైతులెవరూ నష్టపోకుండా పంట మొత్తం కొనుగోలు చేసే బాధ్యత సీఎం తీసుకున్నారన్నారు. సీఎం ఆదేశాలతో ఢిల్లీలో పర్యటించిన మంత్రుల బృందానికి కేంద్రం నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చిందని వెల్లడించారు. త్వరలోనే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందన్నారు. పొగాకు రైతులెవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ హామీ ఇచ్చారు. కోట్ల ఆంధ్రులు గర్వపడేలా రాజధాని అమరావతిని నిర్మిస్తున్నామని మంత్రులు తెలిపారు. ఐకానిక్ భవనాలు రైతుల త్యాగ ఫలానికి నిదర్శనమన్నారు. జగన్ అమరావతిపై అక్కసు వెళ్లగక్కటం మాని ఇక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూడాలని హితవు పలికారు. నిర్మాణంలో ఉన్న జీఏడీ భవనాలు, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల నివాసాలు, రోడ్లను మంత్రులు గొట్టిపాటి రవి, డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి పరిశీలించారు. నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్న తీరును సహచార మంత్రులకు నారాయణ వివరించారు. సెక్రటరియట్ టవర్స్ కూడా మేము మీడియాలో చూసిన దానికన్నా కూడా ఇంకా ఎక్కువగానే జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే దాదాపుగా 5-6 ఫ్లోర్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. డిసెంబర్ నాటికి ఫస్ట్ డైమండ్ ఫామ్ అయిపోతా ఉందండి. డిసెంబర్ నాటికి 12 ఫ్లోర్లు పూర్తయ్యే విధంగా కనిపిస్తాయి 5 టవర్లు కూడా. దాని ఆ వేగం చూస్తుంటే మనం అనుకున్న విధంగా ఇక్కడ ఫంక్షనింగ్ తోటే అమరావతిలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే టవర్స్లోనే పరిపాలన చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నానండి. ఇవి వచ్చేటప్పుడు కూడా సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్లో కూడా కొన్ని సమస్యలను కూడా ప్రభుత్వం అధిగమించి ముందుకు పోవడం చాలా సంతోషించదగిన విషయం. రేపు భవిష్యత్తులో జరుగుతున్నటువంటి ఏ రైల్వే స్టేషన్ కావచ్చు, ఇలాంటి ప్రాంతాలకి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కూడా భూ సమీకరణ చేస్తూ ఉన్నారు. తొందరలో కూడా ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, మనం ఇందాక మేము మాట్లాడుతున్నాం రవి గారు, మేము అందరం కూడా శంషాబాద్ పెట్టినప్పుడు ఇది ఎందుకున్నారు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎందుకని చెప్పేసి మాట్లాడుకున్న పరిస్థితుల్లో ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా విపరీతమైన రద్దీ ఉండి రోడ్లు కూడా వైడనింగ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. తప్పనిసరిగా ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఒక గర్వకారణంగా, చారిత్రకంగా, ఒక హిస్టారికల్గా, ఒక ప్రైడ్గా మా అమరావతి రాజధానిని చెప్పుకునే విధంగా నిర్మాణం చేస్తున్నారు. దేశం ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే అమరావతిని చూస్ చేశారో ఈ అమరావతి ఈ రోజు అమరావతి మహానగరంగా రూపుదిద్దుకుంది. తొందరలోనే అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఇక్కడ నివాసాలు ఏర్పరచుకోబోతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
ఫస్ట్ ఐకానిక్ టవర్స్ ఏ విధంగా పనిజరుగుతుంది అనేది కూడా పరిశీలించడం జరిగింది. తర్వాత మన సెక్రటరీ టవర్స్ కానీ, దాంతోపాటు ఐఏఎస్లకు ఇచ్చిన అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా పరిశీలించడం జరిగింది. దాదాపు ఆనాడు 30,000 ఎకరాలు ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపున 30,000 ఎకరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రోజు నారాయణ గారు వీళ్ళందరూ కూడా రైతుల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి ఏ విధంగా చేస్తామని చెప్పి ఎడ్యుకేట్ చేసి ముందుకు తీసుకురావటం, వాళ్ళ త్యాగ ఫలితం వల్లే వాళ్ళు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనం నిర్మాణం చేస్తున్నాం. తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం ఆ రోజు మేమందరం కూడా హైదరాబాద్లో జాయింట్ అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు రాజధాని అంటే 30,000 ఎకరాలు తగ్గకుండా తీసుకోమని ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా అసెంబ్లీలో చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత రోజుకు ఒక రకమైన మాట మారుస్తా రాజధాని ప్రాంతం మీద లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మంచి పేరు వచ్చింది అనే దానికోసం ఏదో తిక్కమక్క మాటలు మాట్లాడతా, రోజు ఒక మాటలు మాట్లాడతా. ఓ రోజు 30,000 ఎకరాలు కావాలంటాడు, తర్వాత ఓ రోజు ఏమన్నా ఇక్కడి నుంచి కాదు 3 రాజధానులు ఉండాలంటాడు, మళ్ళీ ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మొదలు పెట్టేసి ఏమన్నా మావి కానీ అని చెప్పి రకరకాల కారణాలతోటి రోజు ఒక కాలయాపన చేస్తా జగన్మోహన్ రెడ్డి పిచ్చి సమాధానాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డికి కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకసారి వచ్చి మీరు కూడా వచ్చి ఈ ప్రాంతంలో ఏ విధమైన అభివృద్ధి జరుగుతుందో చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక రాష్ట్ర పౌరుడిగా మనకు రాజధాని లేని రాష్ట్రంగా మిగిలిపోయాము. దేశం మొత్తం మీద ప్రతి రాష్ట్రానికి రాజధాని ఉంటే మన రాష్ట్రానికి రాజధాని లేదు. ఇవాళ రాజధాని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటే సంతోషపడాల్సింది పోయి జనాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. ఈ రకమైన కన్ఫ్యూజన్ మారుకోవాలి. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనా విధానాలను ప్రశ్నించలేక, రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని ఓర్వలేక భగవంతుణ్ణి అడ్డుపెట్టుకుని వైసీపీ నేతలు రాజకీయాలు చేస్తున్నారని టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాష్ మండిపడ్డారు. తిరుమల 7వ మైలు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద అపహరణకు గురైన విగ్రహంపైన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ హయాంలో జరిగిన అపచారాలపై ఏనాడైనా నోరెత్తారా అని భానుప్రకాష్ నిలదీశారు. 7వ మైలు దగ్గర సాక్షాత్తు ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం అక్కడ దొంగలించబడింది. 24 గంటల లోపల నిందితుడిని పట్టుకొని ఈరోజు మేము అక్కడ విగ్రహాన్ని తిరిగి ప్రతిష్ఠించాం. విగ్రహం దొంగతనం చేసి తీసుకుపోతే ముఖ్యమంత్రిని ప్రశ్నిస్తాడు. ప్రశ్నించండి, ఆధారాలతో ప్రశ్నించండి. దాన్ని రాజకీయంతో ముడిపెడుతున్నాడు కరుణాకర్ రెడ్డి గారు. అయ్యా కరుణాకర్ రెడ్డి గారు, నీకు నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు అబద్ధాలు చెప్పేది తప్ప, అసత్యాలు చెప్పేది తప్ప నిజాలు మాట్లాడే చేత కాదా అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, మీరు టీటీడీలో సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు, అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పుడు మూల విరాట్ అంటే సాక్షాత్తు గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరున్నటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి విగ్రహం వేలు తెగిపోతే నువ్వు నిద్రపోయావని అడుగుతున్నా. ఆ రోజు గుర్తు రాలేదా నీకు సనాతన ధర్మం? ఆ రోజు గుర్తు రాలేదా నీకు తిరుమల పవిత్రత? వికసిత ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం మేము ముందుకు పోతుంటే ఓర్వ లేకుండా, మా మీద పరిపాలనా పరంగా ఏమీ విమర్శలు చేసే అవకాశం లేకుండా మేము పరిపాలన ముందుకు తీసుకుపోతుంటే భగవంతుని అడ్డం పెట్టుకొని తద్వారా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చెప్పి వైసీపీ పార్టీ అండ్ బ్యాచ్ ప్రయత్నం చేస్తోంది. అందులో మొదటి వరుసలో కరుణాకర్ రెడ్డి గారు ఉంటారు. వైసీపీ నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి భూ ఆక్రమణలపై ఎట్టకేలకు రెవెన్యూ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. 2019-24 మధ్య తిరుపతి నగర పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆక్రమించిన ప్రభుత్వ భూములను రెవెన్యూ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక భూమన ఆక్రమణలపై విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించడంతో క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు దర్యాప్తు నిర్వహించి భూమన ఆక్రమణలను నిర్ధారిస్తూ ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చారు. తిరుపతి అర్బన్ మండలం మంగళం గ్రామం సర్వే నెంబర్ 47/1, 47/2లో ఉన్న 7.30 ఎకరాలు, 47/5 సర్వే నెంబర్లోని 3 ఎకరాల 70 సెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించి వరి పంట సాగు చేసినట్లు గుర్తించారు. 2 సర్వే నెంబర్లలో హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. తిరుచానూరు పంచాయతీలోని స్వర్ణముఖి నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని 9 ఎకరాలలో నిర్మించిన ప్రహరీ గోడను అధికారులు కూల్చివేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి పోలీసులు వినూత్న ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణకు పాత టైర్లకి తెలుపు రంగు రేడియం స్టిక్కర్లు అమర్చి బ్లాక్ స్పాట్ల వద్ద ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసులు చేపట్టిన సరికొత్త ఆలోచనపై వాహనదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
టైర్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వాహనాల వేగాన్ని నియంత్రించి రోడ్డు ప్రమాదాలు అరికట్టవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇదే తరహాలో ఇతర ప్రాంతాల్లో బ్లాక్ స్పాట్ల వద్ద రేడియం స్టిక్కర్లతో కూడిన టైర్లు ఏర్పాటు చేయాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు. ₹1,00,000 ఖర్చు పెట్టి 100 టైర్లు బ్లాక్ స్పాట్స్ ప్లేస్లో అరేంజ్ చేసి ఓవర్ స్పీడ్లో వెళ్తున్న వెహికల్స్ యొక్క స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేసి ఈ ప్రమాదాలు 90% నివారించగలిగాం. ప్రతి బ్లాక్ స్పాట్లో కూడా ఇదే విధంగా నివారణ చర్యలు తీసుకుని టైర్లు అరేంజ్ చేసి వాటికి రేడియం స్టిక్కర్ నైట్ కూడా కనబడే విధంగా రేడియం స్టిక్కర్ని అరేంజ్ చేసి స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేసి ప్రమాదాల నివారణకి సరికొత్తగా ఆలోచించి ఈ చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ పోలీసు వారు చేసినటువంటి ఈ ఐడియా ఈ టైర్లకి ఈ స్టిక్కర్స్ రేడియం స్టిక్కర్స్ వల్ల బాగా కనిపించి రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇది ఒకసారి మేము స్లో అయ్యి ఇది టర్న్అప్ అయినందుకు మాకు కూడా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇది స్పీడ్ కంట్రోల్ కు బాగా ఉపయోగపడుతుంది సార్. చాలా మంచి ప్రయోగం చేశారు పోలీసు వారు, వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు. ప్రతిరోజు ఈ నేషనల్ హైవే మీద ఎప్పుడు కూడా యాక్సిడెంట్లనే జరుగుతున్నాయండి. పోలీసు వారు దూరదృష్టితో ఆలోచించి ఇక్కడ టైర్లకి నా రేడియం స్టిక్కర్లు అంటించి ఆ డైవర్షన్ గా వెళ్ళేట వాహనాలకి చాలా చక్కగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇదే విధంగా ఎక్కడైతే యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయో ఆ స్పాట్స్ గుర్తించి ఇలా చేస్తే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాండి. ఎల్నినో ప్రభావంతో సరిపడా వానలు కురవడం లేదు. అటు సాగుతో పాటు తాగేందుకు నీరు లేక ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. ఏలూరులో పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నీటి సంక్షోభాన్ని నివారించి ప్రజల దాహార్తి తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. అమృత్ 2.0 పథకం ద్వారా నగరంలో 4 చెరువుల అభివృద్ధికి అధికారులు ₹8 కోట్ల కేటాయించారు. ఈ చర్యలతోనైనా నీటి కష్టాలు తీరతాయా? ప్రజలు ఏమంటున్నారు? ఈ అంశాలను మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ వివరిస్తారు. ఎలినో ప్రభావంతో వరుణుడు దోబూచులాడుతున్నాడు. వర్షాలు కురవకపోగా ఎండలు వేసవిని తలపిస్తున్నాయి. అటు రైతులు సాగునీటి కోసం, ప్రజలు తాగునీటి కోసం తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం మనం ఏలూరు పట్టణంలో ఉన్నాము. ఏలూరు పట్టణంలో ప్రజల దాహార్తిని తీర్చేందుకు గతంలో చెరువుల నిర్మాణం జరిగింది. అయితే ఈ ఎండల తీవ్రత వల్ల భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్న నేపథ్యంలో చెరువుల్లో నీటి మట్టం కూడా పడిపోతున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం మనం దృశ్యాల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ పంపుల చెరువు నుంచి ఏలూరు వాసులకు దాహార్తిని తీర్చేందుకు మంచినీళ్లను అందిస్తూ ఉంటారు. ప్రస్తుతం ఈ చెరువుల్లో నీటి మట్టం అనేది గణనీయంగా తగ్గిపోతున్న నేపథ్యంలో ఏలూరు పట్టణ వాసులకు తాగునీటి నుంచి ఉపశమనం కలిగించేందుకు అధికారులు సమాయత్తమయ్యారు. అమృత 2.0 పథకం కింద ఏలూరు నగరంలో ఉన్న 4 చెరువుల అభివృద్ధి కోసం దాదాపు 8.9 కోట్లను కూడా కేటాయించడం జరిగింది. పంపుల చెరువు అభివృద్ధితో పాటు నగర శివారులో ఉన్న పోనంగి చెరువు, అలాగే తంగేళ్లమూడిలోని వేణుగోపాల స్వామి చెరువు, వంటంలోని వెంకన్న చెరువులను ఈ నిధులతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఏలూరు వ్యాప్తంగా కూడా ఈ పంపుల చెరువు నీటి ద్వారా ప్రజల దాహార్తిని తీర్చేవాళ్ళు. ఏలూరు కాలువను ఆనుకొని ఏర్పాటు చేసిన పంపుల చెరువు విస్తీర్ణం దాదాపు 40 ఎకరాలు. మొత్తం 620 మిలియన్ లీటర్ల నీటి సామర్థ్యం ఉన్న ఈ చెరువు పూర్తిగా నింపితే నగరవాసులకు దాదాపు 12 రోజులు తాగునీటికి ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ప్రస్తుతం 110 ఎకరాల చెరువు నుంచి గోదావరి జలాన్ని అందించడంలో పంపుల చెరువు నీటి అవసరాలకు అనుగుణంగా లేకుండా పోయింది. దీంతో ఈ చెరువులను అభివృద్ధి చేసి ఏలూరు వాసులకు ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలని అధికారులు సమాయత్తమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ కలపని పెంచమని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదే చెప్పింది. ఆ తరహా మొక్కలు పెంచడానికి ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు? ఏటుకొప్పాకు దగ్గర అంకుడు కర్ర ఉపయోగంగా ఉంది. అదే కాకుండా నేరేడు కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. సో ఈ రెండు కనుక మనం ఎక్కువగా మనకి దొరికేది ఏంటంటే అనకాపల్లి సరౌండింగ్స్, నర్సీపట్నం ఏరియాస్లో ఎక్కువ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఆ జిల్లాల్లో ఇప్పుడు అక్కడ ఇదే సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి అక్కడ చల్లటం జరుగుతుంది. వేరే స్పీషీస్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి చేయటం జరిగింది. అంకుడు ఎక్కడైతే ఉందో ఆ కొండల్లో అంకుడు కూడా వేయటం జరుగుతుంది. ఒకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడవుల్ని సంరక్షించాలని పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పటికీ అక్కడక్కడ ఆక్రమణలు, చెట్ల నరికివేత కూడా జరుగుతుంది. దీనికి మన డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు? ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు? వైజాగ్ జిల్లా సిటీ చుట్టూరు మొత్తం ఫారెస్ట్ ఉంది. దాన్ని ఎవరు ఆక్రమించడానికి కూడా ఆస్కారం లేదు. ఎందుకంటే అదొక శాంక్చురీ కింద డిక్లేర్ చేశారు 2002లో. సో దీన్ని ఆక్రమించాలంటే ఎవరి వల్ల అది కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈ శాంక్చురీ ఏరియా కాబట్టి మనం దేనికి డైవర్షన్ కూడా మనం ప్రపోజ్ చేయడానికి లేదు. అలాగే చుట్టూ కూడా వైజాగ్ జిల్లా కానీ వైజాగ్ చుట్టూ కూడా మంచి అడవి ప్రాంతం ఉండటం వల్లనే ఫర్దర్గా కూడా ఈ చెట్లన్నీ పెరిగితే ఇంకా
మంచి వాతావరణం సమతుల్యం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ప్రత్యేక స్కీమ్స్ తెచ్చింది. ఆ స్కీమ్స్ తాజాగా కూడా ఇప్పటికే అమలు చేశారు. భవిష్యత్తులో అమలు చేయటువంటి స్కీమ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా? ఆ వివరాలు ఏంటి? మేజర్ స్కీమ్ క్యాంప్ ఉంది మనకి 09 తర్వాత ఇంకా వేరే స్కీమ్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఉన్నాయి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ క్యాంపస్ స్కీమ్లోని చేస్తున్నాం మనం. అడవి తరహాది ఒకటి సిటీలో ఏర్పాటు చేయాలని 1 హెక్టార్లో పెట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కీమ్ వచ్చిందంటున్నారు. మన దగ్గర దాని గురించి ఏమైనా డిపిఆర్ తయారు చేశారా? ఫర్దర్గా దాని గురించి ఉన్నటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి? నంబర్ 1 ఒక కొత్త స్కీమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఇప్పుడు మనకి వచ్చింది. దాంట్లో మనము ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ పైన మనము 1 హెక్టేర్ వరకు, తర్వాత ఒక సెకండ్ మెథడ్ అంటే 1 హెక్టర్ టు 10 హెక్టర్ వరకు, థర్డ్ మెథడ్ అంటే 10 హెక్టర్ టు 50 హెక్టర్ వరకు మనము ప్లాంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఆల్రెడీ మనము కూడా 2 లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేసాము. అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్తో ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ పెట్టుకొని మన వేరే ఏరియా కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. మ్యాక్సిమం ఏరియా ఎక్కడైనా దొరికితే మనకు మన జిల్లాలో అక్కడ అన్ని మనము ప్లాన్ చేస్తాము ఈ సంవత్సరంలో. ఈ కార్యక్రమం పెట్టడానికి ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటి? ఎవరెవరిని ఇందులో భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారు? మెయిన్ రీజన్ అంటే ఇది మన గ్రీనరీ పెంచుకోవడానికి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టార్గెట్ 50% గ్రీన్ కవర్ మనం పెంచుకోవాలి. తక్కువ అడవి ఉన్న ఏరియా, తర్వాత బయట ఉన్న ఏరియా మొక్కలు పెంచుకోవాలి. దానికోసం ఇది మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం. మొక్కలు లేని చోట్ల సీడ్ బాల్స్ వేసి మొక్కలు పెంచి బాగా గ్రీనరీ చేసి ఆక్సిజన్ వచ్చేలాగా ఎక్కువ చెట్లు వేసి ఉంటాయి. విశాఖపట్నంలో ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఇక్కడ ఎక్కువ మొక్కలు పెంచడానికి ప్రయత్నం. దీనివల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మొక్కలు పెరుగుతుంటే పొల్యూషన్ తగ్గించవచ్చు. ఇంకా మన విశాఖపట్నంలో ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మొక్కలు వేడిని అబ్జర్వ్ చేసుకొని మనకి హీట్ ఎక్కువ ఉండదు. దానివల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ వస్తుంది. అప్పుడు వర్షాలు పడతాయి. వర్షాలు పడితే మన అగ్రికల్చర్ బాగా పెరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ ఖాళీగా ఉన్న స్థలాన్ని గ్రీనరీగా చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాయో తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ ఒక రకమైన బాల్ చేసి అందులో ఒక సీడ్ నెట్టారు. మనిషి వెళ్ళలేని చోట్లకి డ్రోన్ ద్వారా తీసుకెళ్లి వేస్తున్నారు. ఇక్కడ గ్రీనరీ అవడానికి వేశారు. అప్పుడు వైజాగ్ అంతా కూడా ఫుల్ ఆక్సిజన్తో మంచిగా ఉంటుంది. అటవీ సంపదను పెంచేందుకు, పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి స్కీములను అమలు చేస్తున్నామని అటవీ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ నరేష్తో కృష్ణంనాయుడు, ఈటీవీ న్యూస్, విశాఖపట్నం నుంచి. చెన్నై కోల్కతా జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదం జరిగింది. విజయవాడ నుంచి ఏలూరు వెళ్తున్న ట్రావెల్ బస్సు ఎన్టీఆర్ జిల్లా వీరవల్లి వద్ద కంటైనర్ను ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. కంటైనర్ రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిపోవడంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఒడిశాలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఢెంకానాల్ జిల్లాలోని మహిషాపుట వద్ద ఓ పెళ్లి బృందం కారు అదుపు తప్పి చెరువులోకి దూసుకు వెళ్లింది. కారులో 7 ఉండగా అందులో 5 మంది ఊపిరాడక అక్కడికక్కడే మరణించారు. చెరువులో పడిన కారును గుర్తించిన గ్రామస్తులు వెంటనే ట్రాక్టర్ సాయంతో కారును బయటకు తీశారు. ప్రాణాలతో ఉన్న 2 ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు బంగురుసింగి గ్రామానికి చెందిన చంద్రకాంత్ స్వైన్, అవినాష్ సాహు, అభిషేక్ సాహు, రాకేష్ సాహు, రామ్ సాహులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. నిన్న రాత్రి వారు ఓ వివాహానికి హాజరై స్వగ్రామానికి తిరిగి వెళ్తూ ఉండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. గుజరాత్లోని నవసారి జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రధాన నదులన్నీ పొంగి పొర్లుతుండటంతో తీవ్ర వరద పరిస్థితి నెలకొంది. కావేరి, అంబికా, ఖరేరా, పూర్ణ నదులతో నీటి ప్రవాహం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరింది. రోడ్లపైకి వరద నీరు చేరడంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా 218 అంతర్గత రహదారులను అధికారులు మూసివేశారు. కావేరీ నదీ తీర ప్రాంతాల్లోని పలు నివాసాల్లోకి నీరు చేరడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అస్సాంలో వరద బీభత్సం కొనసాగుతుంది. పలు ప్రాంతాలు ఇంకా జల దిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. వరద పరిస్థితి తీవ్రంగా మారడంతో సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అస్సాం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రవి కోటా అధికారులను ఆదేశించారు.
వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలైన చరైడియా, శివసాగర్, జోర్హాట్, గోలాఘాట్ జిల్లాల్లోని సహాయక శిబిరాలకు నిత్యావసరాలు, ఇతర సామాగ్రి పంపిణీలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. దెబ్బతిన్న సేవలను వేగంగా పునరుద్ధరించేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, భారత సైన్యం, వైమానిక దళం సహకారాన్ని కోరినట్లు చెప్పారు. అస్సాం వ్యాప్తంగా 11 జిల్లాల్లో సుమారు 6.53 లక్షల మంది వరదల బారిన పడ్డారు. అస్సాంలో వరదల వల్ల గడిచిన 24 గంటల్లో 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇప్పటి వరకు వరదల్లో మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 41కి చేరింది. రాబోయే 4 రోజుల పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. సిక్కింలోని నామ్చి జిల్లాలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఎన్హెచ్పిసి తీస్తా స్టేజ్ 6 ప్రాజెక్టు సొరంగంలో మీథేన్ గ్యాస్ లీక్ అయి కుప్పకూలిన ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య 22కు చేరింది. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారి కోసం బురద, విషవాయువుల వంటి తీవ్ర ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్య ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తున్నాయి. తీస్తా స్టేజ్ 6 ప్రాజెక్టులో భాగంగా సమర్దుంగ్ వద్ద 7 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ భారీ సొరంగాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. రాళ్ల పొరల మధ్య పేరుకుపోయిన మీథేన్ వాయువు ఒక్కసారిగా లీక్ అయి పేలుడు సంభవించడంతో దట్టమైన పొగ కమ్ముకొని సొరంగం కుప్పకూలింది. ప్రమాద సమయంలో సుమారు 25 నుంచి 27 మంది కార్మికులు, ప్రాజెక్టు అధికారులు సొరంగంలో ఉండగా వారిలో 2 మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడగలిగారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది పశ్చిమ బెంగాల్, జార్ఖండ్ తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన వలస కార్మికులు ఉన్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై విద్యార్థులు చేస్తున్న పోరాటానికి బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తన మద్దతు ప్రకటించాడు. పేపర్ లీక్ అనేది చాలా తీవ్రమైన సమస్య అని, మెరుగైన విద్యా వ్యవస్థ కోసం విద్యార్థులు శాంతియుతంగా చేస్తున్న ఈ ఉద్యమం ఎంతో ప్రశంసనీయమని కొనియాడారు. అయితే ఈ నిరసన హింసాత్మకంగా మారటం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ గాయపడిన విద్యార్థులు, వారి కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపాడు. విద్యార్థుల ఉద్యమాన్ని ఎవరూ రాజకీయంగా వాడుకోకూడదని, ప్రభుత్వం వారికి అండగా నిలిచి విద్యా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని తాను ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన చలో సంసద్ మార్చ్ ఉద్రిక్తంగా మారిన నేపథ్యంలో సల్మాన్ ఖాన్ ఈ మేరకు తన స్పందనను తెలియజేశారు. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో హర్మోజ్, బాబెల్ మండేబ్లో వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలు భారీగా పడిపోయినట్లు షిప్పింగ్ విశ్లేషణ సంస్థ కెప్లర్ వెల్లడించింది. హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు సౌదీ అరేబియా నౌకలపై నిషేధం విధించటమే కాకుండా ఎర్ర సముద్రంలో 2 సౌదీ ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై దాడులు చేయటం వల్ల ఈ పరిస్థితి నెలకొన్నట్లు పేర్కొంది. ఈ దాడి కారణంగా ఒక నౌకలో మంటలు చెలరేగినట్లు యూకే ఎంటీఓ ధృవీకరించింది. దీనికి స్పందించిన సౌదీ నేతృత్వంలోని కూటమి బాబెల్ మండేబ్ జలసంధిలో తమ వాణిజ్య నౌకల రక్షణకు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఉద్రిక్తతల వల్ల రవాణా మార్గాలు మారి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇంధన ధరలు, రవాణా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పాకిస్తాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి నానాటికి దిగజారుతోంది. పీకల్లోతు అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన దాయాది దేశం ఇప్పుడు ఆదుకోవాలంటూ ప్రపంచ దేశాలను వేడుకుంటుంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు అమెరికా నుంచి సుమారు 96,000 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయం పాకిస్తాన్ కోరినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధంలో మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తున్న పాక్ అదే అదునుగా వాషింగ్టన్ నుంచి భారీ స్థాయిలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఆశిస్తోంది. సౌదీ అరేబియా, చైనా నుంచి కూడా పాక్ భారీ మొత్తంలో రుణాలు అందుకున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న పాకిస్తాన్ ప్రపంచ దేశాల ముందు చేయి చేస్తోంది. ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు పాక్ అమెరికాను $10 బిలియన్ ఆర్థిక సాయం కోరినట్లు సమాచారం. ఎక్స్చేంజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్ ఫెసిలిటీ కింద 5 ఏళ్ల కాల పరిమితితో ఈ నిధులను సమకూర్చాలని కోరుతూ అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ ను పాక్ ఆర్థిక మంత్రి మహమ్మద్ ఔరంగజేబ్ విజ్ఞప్తి చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. ఒకవేళ అమెరికా ఈ సాయానికి ఆమోదం తెలిపితే పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది సంజీవనిలా మారుతుంది. పాక్ విదేశీ మారక నిల్వలు బలపడతాయి. రోడ్ టు మార్కెట్ వ్యూహంలో భాగంగా పాక్ అమెరికా మద్దతు కోరినట్లు తెలుస్తోంది.
ద్రవ్య లోటు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులో ఉంచడం, బహుపాక్షిక ఫైనాన్సింగ్ సంస్థలపై ఆధారపడడం, అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా నిబంధనలు పాటించడం ఈ వ్యూహంలో భాగం. పాక్ అభ్యర్థనకు ఆమోదం లభించే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయని వాషింగ్టన్లోని దౌత్య వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పాకిస్తాన్తో సత్సంబంధాలు కొనసాగించేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం ఆసక్తి చూపుతోందని, ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు గతంలో పలుమార్లు హామీ కూడా ఇచ్చిందని దౌత్య వర్గాలు గుర్తు చేస్తున్నాయి. పాకిస్తాన్ ప్రస్తుతం $7 బిలియన్ IMF ప్రోగ్రాం కింద ఉంది. దీనిలో భాగంగా పన్నుల పెంపు, వ్యయ నియంత్రణ, నిర్మాణాత్మక మార్పుల వంటి కఠినమైన ఆర్థిక సంస్కరణలను అమలు చేయాల్సి ఉంది. 2023లో $3 బిలియన్ IMF స్టాండ్ బై ఒప్పందంతో పాక్ త్రుటిలో సావరిన్ డీఫాల్ట్ కాకుండా బయటపడింది. ఆ తర్వాత మరో $7 బిలియన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫండ్ ఫెసిలిటీతో పాటు వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడానికి అదనంగా $1.03 బిలియన్ రుణాన్ని పొందింది. మిత్రదేశాలైన సౌదీ అరేబియా, చైనా నుంచి $9 బిలియన్ రుణాల చెల్లింపు గడువును పాక్ పొడిగించుకుంది. అదనంగా సౌదీ అరేబియా నుంచి మరో $3 బిలియన్ కొత్త డిపాజిట్ రుణాన్ని పాక్ పొందింది. ఏప్రిల్లో యూఏఈకి $3.45 బిలియన్ డిపాజిట్లను తిరిగి చెల్లించడంతో పాక్ విదేశీ మారక నిల్వలు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో దారుణంగా పడిపోయాయి. జూన్ నెలాఖరు నాటికి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ వద్ద $18.05 బిలియన్ విదేశీ మారక నిల్వలు మాత్రమే మిగిలాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్ ఎగుమతులు కూడా అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 6% మేర పడిపోయాయని పాకిస్తాన్ బ్యూరో ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ వెల్లడించింది. ఈ సంక్షోభాల నడుమ పాక్ ఇప్పుడు అమెరికా సాయం కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తోంది. పెళ్లిళ్లు స్వర్గంలో నిశ్చయం అవుతాయంటారు. కానీ ఇప్పుడు చూడబోయే పెళ్లి మాత్రం జైల్లో నిశ్చయమైంది. హత్య కేసులలో దోషులుగా తేలి కారాగార శిక్ష అనుభవిస్తున్న 2 ఖైదీల మధ్య జైలులో ప్రేమ చిగురించింది. వారి పెళ్లికి కోర్టు అనుమతించడంతో జైలులో ప్రాంగణంలోనే వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి కుమార్తెకు కన్యాదానం చేసేందుకు కుటుంబ సభ్యులు ముందుకు రాకపోవడంతో జైల్లో పరిచయమైన వారే ఆ తంతును పూర్తి చేశారు. రాజస్థాన్లోని మండోర్ ఓపెన్ జైలు 2 ఖైదీల వివాహానికి వేదికగా నిలిచింది. కోర్టు ఆదేశాలతో హత్య కేసులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న మూలారాం సీమా వివాహాన్ని జైలు అధికారులు దగ్గరుండి జరిపించారు. ఇందుకోసం జైలు ప్రాంగణంలో అధికారులు చిన్న పందిరి వేయించారు. పురోహితుల మంత్రోచ్చారణల మధ్య మూలారాం సీమలు వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులు, జైలు అధికారులు కలిపి మొత్తం 21 మంది పాల్గొన్నారు. మూలారాంది రాజస్థాన్లోని నాగౌర్ జిల్లా కాగా సీమాది ముంబై. సీమా కుటుంబ సభ్యులు ఈ పెళ్లికి రాకపోవడంతో జైలులో పరిచయమైన ఓ స్నేహితురాలి తల్లిదండ్రులు ఆమెకు కన్యాదానం చేశారు. ఆ కుటుంబమే పెళ్లి శుభలేఖలు కూడా ముద్రించింది. పెళ్లి ఖర్చులన్నింటినీ మూలారాం భరించాడు. రాజస్థాన్లోని నాగౌర్ జిల్లాకు చెందిన మూలారాంది వ్యవసాయ కుటుంబం. అతనికి పొరిగింటి వారితో భూ వివాదం ఉండేది. 2017లో పొరిగింటి యువకుడిని హత్య చేసి మృతదేహాన్ని నీటి తొట్టిలో పడేశాడు. ఈ కేసులో 2023 ఆగస్టులో కోర్టు అతడికి జీవిత ఖైదు విధించింది. సీమా 2016లో జోధ్పూర్కు చెందిన కౌశల్ రాజ్ అరోరాను పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే ఆ పెళ్లి ఇష్టం లేక 2 నెలలకే సీమా తన భర్తను హత్య చేసింది. దీంతో 2019లో న్యాయస్థానం ఆమెను దోషిగా తేల్చి జీవిత ఖైదు విధించింది. వీరిద్దరూ తొలుత వేర్వేరు జైలులో ఉండేవారు. జైలులో సత్ప్రవర్తన కారణంగా 2 ఏళ్ల క్రితం మూలారాంను, 1.5 క్రితం సీమాను మండోర్ ఓపెన్ ఎయిర్ క్యాంపునకు తరలించారు. అక్కడ వ్యవసాయ పనులు చేస్తున్న క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడి అది ప్రేమగా మారింది. కలిసి జీవించాలని నిర్ణయించుకుని రాజస్థాన్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. వివాహం అనేది జీవించే హక్కు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛలో భాగమని రాజస్థాన్ హైకోర్టు పేర్కొంది. జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారనే కారణంతో ఖైదీలకు వివాహ హక్కును నిరాకరించలేమని తేల్చి చెప్పింది. ఇటువంటి వివాహాలు ఖైదీల్లో పరివర్తనకు, సాధారణ జీవితం గడపడానికి తోడ్పడతాయని పేర్కొంటూ వారిద్దరి వివాహానికి అనుమతిచ్చింది.